اگر یہ پوچھا جائے کہ اہل مغرب مشرکین اور ملحدین کے سامنے اسلام کی بہترین انداز میں اور مدلل طریقے سے صحیح ترجمانی کس نے کی ہے تو موجودہ دور میں اس کا سب سے بہترین جواب ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے عہد کی ایک بے مثال شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، ذہانت، دلیل اور حافظہ کی غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ وہ نہ صرف قرآن مجید کی زندہ انسائکلوپیڈیا ہیں بلکہ پرانے اور دیگر مذاہب کے جدید عہد نامے پر بھی یکساں عبور رکھتے ہیں۔ دین کی مؤثر تبلیغ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اجتماعات سے خطاب کا سلسلہ شروع کیا۔ اسلام کی حقانیت کو وہ دوسرے مذاہب کی بنیادی کتب سے بھی ثابت کرتے تھے۔ انہیں جس طرح قرآن مجید کی سورتوں اور آیات کے نمبر یاد تھے، اسی طرح پرانے عہد نامے کی آیات بھی ازبر تھیں۔ وہ خدا کی وحدانیت کو ویدوں سے بھی ثابت کر سکتے تھے۔ اس طرح بارہا انہیں مذہبی مناظروں سے بھی گزرنا پڑا اور وہ دلائل سے اسلام کی حقانیت ثابت کرتے رہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان لیکچرز میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی بڑی تعداد میں اپنے اپنے سوال لے کر آتے ہیں اور دین اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی مدلل انداز میں اس کے جواب دیتے ہیں۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ واقعہ شیئر کریں گے کہ جب ایک ہندو لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک خاص موضوع کے حوالے سے سوال کیا اور انہیں یہ کہا کہ اس موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کی کوئی آیت لے کر آئیں، مگر حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے معذرت کی کہ اس موضوع پر قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس حیران کن اعتراف پر مسلمان تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے، مگر اس ہندو لڑکی کے حامیوں نے خوشی منانا شروع کر دی کہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کسی مناظرے میں ہار گئے ہیں۔ مگر پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے روایتی انداز میں دلائل دینا شروع کیے اور ایسا بہترین جواب دیا کہ سب کو خاموش کروا دیا۔ اس ہندو لڑکی کا سوال کس موضوع پر تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا کس انداز میں جواب دیا، ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک یاد دہانی کروا دیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل انڈیا میں ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر کے سوال و جواب کے سیشن میں ایک ہندو لڑکی مائک پر آئی اور اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا نام بھاونا ہے اور میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکثر علماء یہ رائے دیتے ہیں کہ اسلام میں میوزک حرام ہے، آپ کیا اس موقف کی حمایت میں قرآن کی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں؟ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ کیا قرآن میں کہیں بھی کسی جگہ پر یہ ذکر آیا ہے کہ میوزک سننا حرام ہے؟ اگر ایسا ہے تو مشہور مسلمان فنکار بسم اللہ خان یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ میوزک جو ہے وہ روح کو سکون اور خوشی دیتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پلیز اس بارے میں میری رہنمائی کیجیے۔ اس ہندو لڑکی کا سوال سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک مائک پر آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن میں کوئی ڈائریکٹ ورس یعنی کوئی آیت براہ راست یہ نہیں کہتی ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے۔ خواتین حضرات، یہی وہ لمحہ تھا کہ جب یہ اعتراف سن کر سامنے بیٹھے نہ صرف غیر مسلموں بلکہ مسلمانوں کو بھی یہ لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی ہار کا اعتراف کر رہے ہیں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات جاری رکھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی یہ اصول طے کر دیا گیا کہ زندگی کے بارے میں رہنمائی آپ کو قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام یعنی احادیث سے لینی پڑے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگرچہ قرآن کی مختلف آیات میں انڈائریکٹلی ان ایکٹیویٹیز کی مذمت، اس کی ممانعت کی گئی ہے، مگر کئی احادیث رسول میں براہ راست میوزک کے بارے میں فرمان دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف دف جو ون سائیڈڈ ڈرم ہوتا ہے اس کو بجانے کی اجازت ہے، دف کے علاوہ تمام میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے اصول کے تحت ہی علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ بسم اللہ خان یہ کہتے ہیں کہ میوزک سے روح کو سکون اور خوشی ملتی ہے، تو میں اس آرگومنٹ کے جواب میں یہ کہوں گا کہ میرا ایک دوست تو یہ بھی کہتا ہے کہ اسے شراب سے خوشی اور سکون ملتی ہے، تو کیا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ شراب انسانی صحت کے لیے ٹھیک ہے اور اسلام میں حرام نہیں ہے؟ چنانچہ کسی کی ذاتی پسند ناپسند کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتی، اس کی بنا پہ کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اصول کے تحت ہی ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے کلام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی لینی ہے، پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی رہے تو پھر آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھنا ہوگا۔ موسیقی اسی طرح انسان پر کیف و سرور اور نشہ طاری کرتی ہے جس کی ایک مثال شراب بھی ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے، چنانچہ اسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ کو حقیقت سے دور کرے اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس کی ایک مثال پوئٹری بھی ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ شعراء ہے جس
जिसमें शायरी को इस्लाम हराम तो नहीं कहता है, लेकिन शायरों की मुबालगे की आदत पर उनकी सरजनिश जरूर की गई है। आयत का मफहूम है कि शायर तो झूठ की वादियों में सफर करने वाले हैं। म्यूजिक की इसीलिए ममानियत की गई कि कैफ व सुरूर के आलम में इंसान को इस बात का लिहाज नहीं रहता, इस बात की होश नहीं रहती कि बाज़ औक़ात वो शिर्क की हदों को भी पार कर डालता है, और इसकी मिसाल लातदाद नगमों और गानों से दी जा सकती है। इन्हीं बातों की बिना पर इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत बातों की जानिब लेकर जाता है, दफ के अलावा तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम करार दिए गए हैं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जवाब मुकम्मल किया तो हाल हस्बे मामूल तालियों से गूंज उठा, और उस हिंदू लड़की ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि उसे अपने सवाल का मुदल्लल जवाब मिल चुका है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक का यही दिल मोह लेने वाला, दिमाग को जीत लेने वाला, दलील पर मबनी ये अंदाज है कि जिसके बायस उनके इज्तिमात लाखों की तादाद में होते हैं। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इन लेक्चर्स में खिंचे चले आते हैं, अपने अपने सवालात उनके सामने रखते हैं, और जब वो उसके बेहतरीन जवाब पाते हैं तो उनके जहन की कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, दीन हक उन पर वाज़ेह हो जाता है और वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी लातादाद वीडियोज़ हैं कि जिसमें कोई शख्स इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई सवाल लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा हुआ, और जब उसको जवाब मिल गया तो वो आंसुओं के साथ रोते हुए कलमा पढ़ने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की तबलीग की खुसूसियत ये है कि वो दूसरे मज़ाहिब की किताबों से इस्लाम की हक्कानियत साबित करते रहते हैं, और उनकी इन्हीं बातों की वजह से रफ्ता रफ्ता उनके जलसे इतने बड़े बड़े होने लगे कि जिन्हें देखकर ही ताज्जुब किया जा सकता था। इन्हीं जलसों में उनके खिताबात से मुतासिर होकर सैकड़ों अफराद ने इस्लाम कबूल किया, और बस इस्लाम की यही तबलीग हिंदुस्तानी हुक्मरानों के गले की हड्डी बन गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक टीवी स्टेशन कायम कर लिया जो पीस टीवी कहलाता है, और जिसकी नशरियात हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया भर के मुल्कों में देखी और दिखाई जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तान के सेकुलर हुक्मरानों को बेज़रर तबलीग का ये अंदाज भी रास ना आया, और उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर पर पाबंदी आयद की। हालांकि सेकुलर हिंदुस्तान में हर मजहब को तबलीग का पूरा हक है और दस्तूर इसकी ज़मानत भी देता है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का पीस टीवी स्टेशन बंद कर दिया गया। उन पर दहशतगर्दी और फ़िरका वाराना मुनाफरत के इल्ज़ामात लगाए गए। भारत में जब उनका रहना मुश्किल हो गया तो उन्होंने मलेशिया हिजरत कर ली, मगर मोदी सरकार अब फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के साथ वहाँ भी पहुँच चुकी है। मलेशिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का अच्छा खासा असर है, और वो बखूबी जानते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कुछ कह रहे हैं उसमें ना तो फ़िरका वाराना मुनाफरत है, ना ही दहशतगर्दी, वो सीधी सादी तालीम है अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बंदगी में लाने की। चुनाचे मलेशियन हुकूमत ने महातीर मोहम्मद की सरबराही में उन्हें मलेशिया में मुस्तकिल क़याम की इजाज़त भी दी और अपना मेहमान बना लिया, और मोदी सरकार ने बाकायदा मलेशियन हुकूमत से ये कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वहाँ से बेदखल ही किया जाए, बल्कि साथ ही साथ उन्हें इंडिया के हवाले भी किया जाए ताकि उन्हें इंडिया लाकर उन पर मुकदमा चलाया जा सके। अब इंडिया मलेशिया से एक ऐसे शख्स को हवाला करने का मुतालबा कर रहा है जिसका कसूर ये है कि वो जिस दीन को बरहक समझता है लोगों को इसकी तरफ दावत देता है, मगर महातीर हुकूमत ने वाज़े तौर पर मोदी सरकार को ये पैगाम दे दिया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशियन हुकूमत के मेहमान हैं और मेहमानों को वो हरगिज़ गिरफ्तार नहीं करेंगे। दोस्तों, इस मामले का एक और भी पहलू गौर तलब है जो दूसरे बहुत से मामलात में भी वाज़े हो चुका है कि आखिर इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सेकुलर मुल्कों की गवर्नमेंट्स ये क्यों नहीं कहती कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सिरे से कोई गुनाह ही नहीं किया तो उसे बेगुनाही की सज़ा क्यों। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक मुस्लिम ममालिक का रवैया है कि किसी एक मुस्लिम मुल्क ने भी वाज़े तौर पर या सरकारी तौर पर मलेशिया की हुकूमत की सपोर्ट नहीं की। किसी इस्लामी मुल्क ने भारत के इस मुतस्सबाना रवैये के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की। बाज़ मुल्कों में अलबत्ता नहीफ और नज़ार आवाज़ें ज़रूर उठी हैं, मगर उनका कोई असर इंटरनेशनल फोरम पर नहीं होता। मोदी सरकार की चूँकि दाल मलेशियन हुकूमत के सामने नहीं गली है, चुनाचे अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये इंकशाफ किया है कि चंद महीने पहले मोदी सरकार की जानिब से एक वफद उनसे मिलने आया और उन्हें ये पेशकश की कि अगर वो कश्मीर के मामले पर, कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर खामोश रहें तो वो इंडिया आकर दोबारा अपना सिलसिला शुरू कर सकते हैं। मगर इस मर्द मुजाहिद ने साफ इनकार कर दिया कि वो मुसलमानों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी और उन पर होने वाले जुल्म सितम पर खामोश नहीं रह सकता। बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक इस बात पर मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं, और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करनी चाहिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वो साबित कदम भी रखे और उन्हें हर मैदान में कामयाबी भी अता फरमाए ताकि वो दीन इस्लाम की तबलीग और तरवीज के लिए यूं ही काम करते रहें। अगर आप हम सब से मुत्तफिक हैं तो कमेंट सेक्शन में डॉक्टर जाकिर नाइक से अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन आप तक ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ पहुँचाते रहे, और ये वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।